કારણ કે જે નમે એ ભગવાનને ગમે, જે નમે એ ઈશ્વરને બહુ ગમે. બસ નમો, બીજું કાંઈ ન કરો. મારો હનુમાન કહે છે, પ્રભુ હું તો જેટલી સ્ત્રીઓ છે એમાં મારી માં સીતા સમજુ છું, જેટલા પુરુષો એમાં મારો રામ છે આવું સમજુ છું. એટલે વિવેકાનંદ હનુમાનજીના પૂજારી હતા સાહેબ, એણે શિકાગોમાં કીધું કે મારા ભારતમાં એકબીજાને મળે તો રામ રામ કરે, તમારી જોડે હાય હાય બાય બાય નહીં. આ ભારત દેશ છે. વિવેકાનંદને શિકાગોમાં 5000 પબ્લિક બેઠી સાહેબ, અને વિવેકાનંદ રડી પડ્યા, મને 2 મિનિટ બોલવા દો. ત્યારે એક રાષ્ટ્રપતિની દીકરી ઊભી થઈને કીધું, સિટ ડાઉન, બધા બેસી જાઓ, સિટ ડાઉન, બેસી જાઓ બધા, આઈ કમ ઇન, આવો મહારાજ. પણ 2 મિનિટ બોલવાનું છે, કારણ કે આ બધા દૂરથી આવ્યા છે, આ હોલ બીજાને ભાડે આપવાનો છે. તમે 2 મિનિટ બોલી શકો. 2 મિનિટ બોલવાનું કીધું, 48 કલાક બોલ્યા સાહેબ, કોઈ ઊભો ન થયો. આવા મહાપુરુષો પર ગુરુને કૃપા. શું બોલ્યા? આજ બોલ્યા, जहाँ राम भी तक है नर में, नारी में भी तो सीता है, सिया राम में सब जग जानी, जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी अभी तालियों वादवा लगी साहब शिकागो में. अरे हो इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं. 77 दिन से गाँव बधा है. अरे हो इतना आदर भारत की कितनी महिमा विवेकानंद बोला, भी पूजे जाते हैं. अरे हो इस देश में मैंने जन्म लिया, इस देश में मैंने जन्म लिया, उस देश को उस देश को उस देश को शीश झुकाता हूँ. भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता है. भी जहाँ की भारतवासियों, मैं आ गीत के गाता हूँ. भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ. मेरे देश की नदियों को भी तो माता कह के बुलाते हैं. मेरे देश की नदियों को भी तो माता कह के बुलाते हैं. अरे हो अरे नदियों की क्या बात करूं, पत्थर भी पूजे जाते हैं. अरे नदियों की क्या बात करूं, पत्थर भी पूजे जाते हैं. अरे हो इतने पावन लोग जहां, इतने पावन लोग जहां, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ. बार बोलो, भारत का बारे बारे प्रणाम प्रणाम. भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ. है की जहाँ की सदा मैं गीत वहाँ से गाता हूँ. भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ. मेरे देश में साधु संतों के चरणों में शीश झुकाते हैं. विवेकानंद महाराज बोला, मेरे देश के साधु संतों के चरणों में शीश झुकाते हैं. अरे हो अरे संतों की क्या बात करूं, कन्या की पूजा होती है. अरे हो अरे संतों की क्या बात करूं, कन्या भी पूजा होती है. अरे हो इस धरती पे मैंने जन्म लिया, इस धरती को मैंने जन्म लिया, उस धरती को उस धरती को शीश झुकाता हूँ.
भारत का रहने वाला हूँ, देश में भारत की गाथा गाई। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रिय जहाँ की सदा, मैं गीत वहाँ से गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मेरे देश में गायों को भी तो माता कह के बुलाते हैं। बड़ा रड़ी पड़ा हो भाई, रड़वा लाग्या तो भी तो माता कह के बुलाते हैं। अरे हो, अरे गायों की क्या बात करूं, माता पिता पूज जाते हैं। अरे हो, अरे गायों की क्या बात करूं, माता पिता पूजे जाते हैं। अरे हो, देश में मेरा जन्म हुआ, इस देश में मेरा जन्म हुआ, उस देश की, उस देश की, उस देश की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है कि जहाँ की सदा, मैं गीत वहाँ से गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। बोलिए भारत माता की। की जय। જેને 2 મિનિટ બોલવાનું આપ્યું સાહેબ, 48 કલાક બોલ્યા. તમારા દેશની કથા ગાઈ. આવો મારા દેશમાં, તમારી નદી આટલી મોટી નદી છે, ફોરેન નદી, આની કોઈ પૂજા કરે છે? બોલે ના. આવો મારા દેશમાં ગંગાને માં કે યમુનાને, મારા દેશની નદીઓને માં કહીને અમે બોલાવીએ. આટલો આદર મારા દેશ. आओ मारा दे। अरे नदियों की क्या बात करो, मैं पत्थर ने भगवान मानिए, तमे मानो छो? बधाना मोढा एटला थई गया साहेब। अरे पत्थर नी मूर्ति नी क्या बात करो, मारा देश में गाय ने में मां कहीए छे। गाय हमारी मां छे। गाय पशु नथी, ढोर नथी, जानवर नथी, गाय मां छे। विश्वरस्य मातर गावा। बधाना मोढा चुप थई गया। पर જ્યારે એમ કીધું જહાં રામ અભી તક નરવે, અમારા દેશમાં એકબીજાને મળે તો જય શ્યારામ, જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. તમારે શું કહે છે? બધા ચૂપ થઈ ગયા. અને પછી કીધું એટલે નહીં અટકો, મારા દેશમાં કન્યાઓના ચરણ ધોવે છે અને અહીં તમારી બેન દીકરીની દશા જુઓ. આવો મારા દેશમાં. અમારા દેશમાં સંતોના ચરણમાં શિર ઝુકાવે છે. હવે અત્યારે વિવેકાનંદ ખબર પડે તો આ બધા ગોઠણ પકડે, ચરણ ક્યાં ઝૂકે છે? આજનો માણસ ઝૂકવા માંગતો નથી સાહેબ, અને ઝૂકવાથી જ આશીર્વાદ મળે છે. હો ભાઈ, નમમાંથી જ. અકડમાં તો તૂટી જવાય સાહેબ, લાંબુ થઈ જવાય છે. વિવેકાનંદ જ્યારે બોલે ને તો આપણે ભારતવાસીઓ બેઠા હતા, જેણે કોઈ ભારત જોયું નહોતું, ત્યાંના જન્મેલા હતા, એની આંખમાં આંસુ આવ્યા. આવો દેશ. મારા દેશમાં માતા પિતાની પૂજા થાય, મારા દેશમાં કન્યાની. આ ભારત છે જ્યાં તમે જન્મ્યા છો. એટલા માટે કહે છે, જહાં ઋષિ મુનિ જપતે राम नाम की माला, ये धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा हर एक बाला, जहाँ हर बालक नानो बालक कन्हैयो, नानी दीकरी राधा एक बाला, राधा हर एक बाला, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेला की इस धरती के त्योहार भी है, दिवाली, होली, नवरात्रि, शिवरात्रि, श्रावण महीना, आवा त्योहार। कहीं दिवाली की जगमग है, कहीं होली के हैं मेले, कहीं दिवाली की
जहाँ राग रंग और खुशी का छम और चारों घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। આ દેશમાં જન્મ્યા છે, ગૌરવ હોવું જોઈએ હું ભારતવાસી છું સાહેબ। હર દેશના માણસોને ગૌરવ હોય સાહેબ। અહીંથી કોઈ નેતા જતો રહ્યો જર્મનમાં ને કરોડ રૂપિયાનો સામાન લીધો, પછી કીધું ટેક્સ ઓછો કરી દે, તો જર્મનવાળા કે હું મારા દેશ સાથે ગદ્દારી ન કરું, લે તું ભરી દે। દેશ પ્રતિ ગૌરવ કેવો છે, આ કેવી ભારતની ધરતી, મેરી દેશ કી ધરતી, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले। आ सत्संग सोना हम बैठा तो कीड़ा। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। गले में जब घुघरू जीवन का राग सुनाते, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को तो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। उनके रहत की आवाजें लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों की दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती। बोलिए भारत माता की जय। આવો દેશ જ્યાં આપણો જન્મ થયો, દેવતાઓ લાઈનમાં ઊભા છે, ભગવાનને પ્રાર્થના કરે અમને ભારતમાં જન્મ આપો સાહેબ। અને આ ભારતમાં જન્મેલો માનવ શું કરી રહ્યો છે, આ ભારત સાહેબ। તો કહેવાનો ભાવ, ભગવાને બંને રાક્ષસોને માર્યા અને બ્રહ્માને કીધું સર્જન કરો, પણ સર્જન તમારું જેવું કરજો, જેમ હનુમાનને પેલા કીધું કે હું હનુમાનનો છોકરો છું, હનુમાને કીધું તારી માને બોલાય। અને આવ્યા દેવી હો, કનમુદ્રિકા આવીને હાથ જોડ્યા, મહારાજ પ્રણામ, આ તમારો છોકરો છે? હા। તો આ કેમ કહે છે કે હું એનો બાપ છું? બોલે તમે તેના બાપ છો? એટલે તું ક્યાં ગળે પડી? હા તમે આના બાપ છો। હનુમાનજીની આંખમાં આંસુ આવી ગયા। હે દેવી, મારો નાથ, મારો સ્વામી, એનો દાસ બ્રહ્મચારી છું, દુનિયા મને મહેણા મારશે, સાચું બતાવ આ રાજ શું છે? ત્યારે કીધું સાહેબ હું અપસરા છું, મને અગસ્ત્ય ઋષિએ સાપ આપ્યો તો હું માછલી બની હતી, અને લંકા બાળીને તમારી પૂંછડીને તમે ઠારવા આવ્યા, પણ તમારો બ્રહ્મચર્યનું રક્ષક, તમારો પછીનું એક ટીપું પડ્યું અને આ દીકરોનો જન્મ થયો સાહેબ। આ ભાવ છે। એટલા માટે વિવેકાનંદે આ ભજન ગાયું તો એક બેન ઊભી થઈ ગઈ, હાથ પકડ્યો, વંડરફુલ વંડરફુલ, ગુડ ગુડ। પેલો કે ગુડ નહીં ચણા ખા, મારો હાથ મૂક કે નહીં, કેમ? રડી પડ્યો। તમારા દેશમાં તો લાખો સંત, તમારા દેશમાં સાધુની કોણ કદર કરે છે? કોણ કરે? એ તો જાય પછી આરતી ઉતારે પલાણા બાપુ। મારો દેશ, અને તમારા દેશમાં સંતો બહુ છે, મારા દેશમાં કોઈ સંતો નથી। તમારી સાથે લગ્ન થાય ને, તમારી જેવો દીકરો થાય ને, તો મારો દેશ સુધરી જશે। વિવેકાનંદની આંખમાંથી આંસુ આવી ગયા। કીધું દેવી હાથ છોડી દો, પછી હું તમને જવાબ આપું। હાથ છોડ્યો અને કીધું તમારા ધર્મગુરુ શું બોલ્યા? બોલે લેડીઝ એન્ડ જેન્ટલમેન। હું શું બોલ્યો તમને યાદ છે? સિસ્ટર એન્ડ બ્રધર, બહેનો તથા ભાઈઓ, આમાં તું બેઠી છે, તું મારી બહેન થા, હું તારો ભાઈ થાવ, આ ન થાય। છતાં પેલી માની નહીં, તો વિવેકાનંદ બોલ્યા તારે દીકરો જ જોવે છે ને? બોલે હા, તો આજથી તું મારી માન, હું તારો દીકરો। આને સંત કહેવાય। અને એણે 32 વર્ષમાં એટલો પૈસાનો ઢગલો થયો, એણે લીધું ને એણે કીધું બસ મારા ગુરુના નામના મંદિરો બનાવો, ક્યાંય બેસીને કોઈ ભજન કરશે, આ મંદિર બનાવવાનો ધ્યેય છે,
તમે બધા બેસીને ભજન કીર્તન કરો, અહીં ખોટી વાતો ન કરતા, કોઈ નિંદા ન કરતા, આઘાપાછી ન કરતા, અહીં જાતિપાતીમાં ન પડતા. એ તમારું ઘરમાં રાખજો. આ 18 કોમનું મંદિર છે, કોઈ હાથે નફરત ન કરશો. કારણ કે જો ભગવાન એમ કહેતો હોય હું જાતપાતને નથી માનતો, તમે શું કામ નફરત કરો છો? તમે એક બનો. આ એક બનશો તો તમારો ધર્મ બચશે. જો આમાં વિખાઈ જશો તો એવો સમય આવે છે કે તમને કોઈ બચાવનાર નહીં રહે. બીજાના ધર્મને તો જુઓ કેટલી એકતા છે, ને તો એ મુઠ્ઠી ભર છે, પણ એમાં એકતા છે એટલે એનું બળ છે. જેમાં એકતા હોય એનું બળ, જ્યાં સંપ ત્યાં જમ. આ નિયમ છે. માટે મારી પ્રાર્થના છે મારી માતાઓ, બહેનો, ભાઈઓને, જે કંઈ સાંભળી રહ્યા, આगे जो देखने वाले हैं, जो देख रहे हैं, सभी से मेरी प्रार्थना एक हो जाओ, तभी तुम्हारा धर्म बचेगा, देश बचेगा, मंदिर बचेगा. एक बन जाओ. जाति पाति से मत बटो, क्योंकि भारत को तोड़ने के लिए चारों तरफ से लगे हुए. तुम एक बन जाओ बस. अगर एक बन जाओगे तो तुम्हारे धर्म को कोई नहीं तोड़ेगा. पर जो आ ब्राह्मण से ना दरबार से ना पटेल से ना कोળી से ना दर्जी, આમમાં રહેશો ને સાહેબ, તૂટી જશો. ઈશ્વરને આ તમને જાતો નથી બનાવી, જાતો તમે બનાવી છે. ભગવાને વર્ણ બનાવ્યા છે. અને રામ કહે છે જાતિ પાતિ કુલ ધર્મ બડાઈ. જાતિ પાતિ કુલ ધર્મ બડાઈ. ધને બલ પરી. તમે રૂપિયા વાળા તમારા ઘરમાં રહ્યો, ધનવાન તમારા ઘરમાં રહ્યો, પણ મંદિરમાં એક બનો. રામ બોલ્યા બલ પરી જને ગુણ ચતુરાઈ. કહે રઘુપતિ સુનો બામની બાતા. કહે રઘુપતિ સુનો આમીની બાતા. માનહું એક ભક્તિ કરના. તમે બધા ભક્તિના નામે એક થઈ જાઓ. રામ બોલે છે ભક્તિ કરના. હે સબરી, તું કઈ જાતની છો, મારે કોઈ લેવા દેવા નથી. હું તો મનુષ્ય બનાવવા માટે આવ્યો છું. હું માણાની ફેક્ટરી નાખી છે, મારે માણા બનાવવા છે, રાક્ષસ નહીં. એટલા માટે માણસને કહેવું પડે માણા થા, માણા થા. એટલે બ્રહ્માએ કીધું આને મારો. પાપીઓ ધરતીના ભાર છે, એ જીવશે તો બીજાને બગાડશે. આવાને જીવવાનો અધિકાર નથી, મારો. એટલા માટે પાપથી ભગવાનને પણ નફરત છે. આનાથી ડરજો. પાપ કોઈને છોડતું નથી. પાપનો ઘોડો ભરાઈ જાય ને, ગમે તેવો માણસ. રાવણને વરદાન છે 70 કરોડ વર્ષ સુધી તું મરીશ નહીં. રાવણને વરદાન છે. પણ જ્યારે સાધુઓના લોહી લીધા ને, ત્યારે સાધુએ કીધું તારો પાપનો ઘડો ભરાશે, આમાંથી દીકરી જન્મ છે, તારા કુળનો નાશ થશે. ક્યાં નેપાલ માટલામાંથી નીકળી દીકરી જાનકી, અને ક્યાં લંકા, અને પાછી ત્યાં સીતા બનીને ગઈ અને રાવણને ખાઈ ગઈ, એના કુળને ખાઈ ગઈ. સીતા નિશા સમાઈ. વિભીષણ કહે છે આ સીતા બાઈ નથી, તારો કાળ છે, તને ખાઈ જશે. માટે પાપથી ડરો. આ કથાનો સાર છે સાહેબ. કથા તો તમે બહુ સાંભળો છો. અને પછી એ માછલીના પેટે 2 બાળકોનો જન્મ થયો. માસીમારે પકડી અને કઈ સંપત્તિ મળે એટલે પેલા ઇન્કમ ટેક્સ વાળા આવે ને, તમારા ઘરમાં હોના માટલા નીકળે એટલે પેલા આવશે. તમે ભૂખ્યા મરશો તો કોઈ નહીં આવે, પણ તમારી પાસે 5 પછી વધી જાય એટલે કે ક્યાંથી આવ્યા, ક્યાંથી લાવ્યા, આ હોળી થશે અને સુકાવાય નહીં. અત્યારે અમને કોઈ નહીં પૂછે તમારી પાસે આવક શું છે, પણ જો ભેગી થઈ જાય તમારા પાછળ પડી જાય બધા. તો કહેવાનો ભાવ. માછલીને ચીરી, એમાં એક દીકરો નીકળ્યો ને દીકરી મળી. તો રાજા કેવો સ્વાર્થી, દીકરાને લઈ લે. બધાને દીકરા જ જોઈએ, ખબર નહીં આ દીકરા બધાને સ્વર્ગમાં લઈ જાય છે. દીકરી જન્મે તો મોઢા બગાડે છે શું? આ કયા શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે? તમારા ઘરે દીકરી જન્મે ને તો સાહેબ જલેબી ખવડાવજો લોકોને. દીકરો વાઇફ સુધી છે, દીકરી લાઈફ સુધી છે. આ લખી લેજો. આ હું નથી કહેતો, આ એક ઢીમર બોલ્યો છે. બિલ રાજા તારે દીકરો જોઈએ છે ને, લઈ જા. મારી ઈચ્છા હતી કે મારો દીકરો મોટો થશે, મારું ગઢપણ પાળશે, પણ તું રાજા છે, તને બોલાની દીકરી આપી દીધી. પણ હું આ દીકરીને એવી પાળીશ કે એક દિન તારા પૂર્વજોને એની જરૂર પડશે. અને લઈ ગયો, મોટી કરી, અને મોટી દીકરી થઈ. જોયું મારો બાપ ગઈડો થઈ ગયો છે. બાપા હવે તમે બેહો, હું કામ કરું છું. અને રોજ નાવની મજૂરી કરે સાહેબ. નાવમાં લઈ જાય રોજ.
એમાં એક ઋષિ આવી ગયા જેનું નામ પારાશર ઋષિ. આ દેવી ભાગવતની કથા છે. આમાં જે લખ્યું તે તમને કહી રહ્યો છે. અને એ પારાશરે કીધું, દેવી મને પેલી પાર જવું છે, તારા બાપ કહે છે બોલાય ને. તો ઢીમરે કીધું, મહારાજ આ મારો દીકરી નથી, મારો દીકરો છે, આ તમને લઈ જશે. હું ગઈઢો થઈ ગયો, મારા બાવડા દુખી ક્યાં ચલાય. આ મારો દીકરો છે, તમને ભલે દીકરી લાગતી હોય, કારણ કે દીકરી જ બાપનું પાળે છે, દીકરાઓ નહીં. આ બધા એમ કે દીકરા હોય તો ઘર તો અમે શું નરકમાં જવાના છે, અમારે ક્યાં છે? આ બધા બાવાઓ નરકમાં જશે. તમારા ભારતમાં 6,99,12,22 બાવાઓ છે, તો બધા નરકમાં જશે, જગ્યા નહીં રહે ત્યાં. છોકરાવાળા જવાના, તો હરખા નહીં હોય તો. માટે દીકરી જન્મીને તમે રાજી થશો. સાહેબ, દીકરી જગદંબા છે. કોઈ છોકરાને ભગવાનનું રૂપ નથી કીધું, પણ જગદંબા બોલી છે. તમે દેવી ભાગવતમાં આવશે, જ્યારે શુંભ ને શુંભ મારવા ત્યાર થયા, જગદંબાએ અનેક રૂપ લીધા, ત્યારે શુંભ બોલ્યો, આટલા બધા રૂપમાં લઈ અને આટલી બધી દેવીઓને સાથે લઈને તું લડવાવી છે. જગદંબાએ કીધું, મૂર્ખા, આ જગતમાં જેટલી સ્ત્રી છે એ મારી મૂર્તિ છે. તું કોને કોને મારીશ? હું જ છું બધે. જો, અને બધી સ્ત્રી જાતિ જગતમાં પ્રવેશ કરી ગઈ. તમે ભગવતીનું રૂપ છો સાહેબ. તમને તમારો ઘરવાળો નહીં સમજે, તમારો બાપ નહીં સમજે, તમારો ભાઈ નહીં સમજે, તમને શાસ્ત્રો જગદંબા આપે છે કે આ દેવી સર્વભૂતિ માતૃ રૂપેણ સંતે. તમે અબલા નથી, મોટી બહુ મોટી બલા છો, શક્તિ છો તમે. તમે જગદંબા છો. આ બધા ઘી છે, અમે ઘી છીએ, તમે અગ્નિ છો. અને અગ્નિ પાસે ઘી જાય તો ગરમ થાય. એટલે સાધુને કીધું છે, ઘર બહાર છોડ્યા, મા બાપ છોડ્યા તો માતા બહેનોથી દૂર રહેજે, એના હાથનું ખાજે, એની સામે બેસજે, પણ જોજે એ તને પગ ન લગાડે, તું ન અડી, દૂરથી મર્યાદા રાખજે, તો જીવી જઈશ, ન તો બે મોત મરી જઈશ. સાધુ સંતોને બંધન છે. તમે ગમે ત્યાં હું ઉભા રહીને વાત કરો, અમે કરી એ બાપુ બગડ્યા, અમને બોલે, તમને કોઈ ના બોલે, પણ અમને કેટલું મોટું લાયસન્સ મળ્યું. તમે કોઈ 7 વર્ષની દીકરીને કહી દો તો હું કહી દઉં, એ માય મને નહીં બોલે. તમે કહેતો ચશ્મા આવ્યા તને? હું કોઈ પણ દીકરીને બેન કહું, માં કહું તો કે હા બાપજી. અને તમે કહો ને તો કે દેખાતું નથી, હું તને દીકરી દેખાઉં છું, માય દેખાઉં છું. અમને લાયસન્સ મળ્યું છે. 7 વર્ષની હોય, 20 વર્ષની હોય, 50 વર્ષની હોય, અને અમે માં કહી શકીએ, તમે ના કહી શકો. પણ પરદેશમાં ઉલટું છે. એક ગઈડા ડોશી મને કીધું ને માં, મને કે મને માં નહીં કહેવાની, મને તને શું હિરોઈન કહેવાની? પછી મને માં નહીં કહેવાની. હા, એટલા માટે ભગવાન વ્યાસ નારાયણ આ શાસ્ત્રને લખ્યું, પોતાની કથા લખી છે. આ કથાને દેવી ભાગવતની કથા કારતો સ્વામી કહેશે, અગસ્ત્ય ઋષિને. અને પારાશર ઋષિને લઈને આ દીકરી લઈ જાય છે. બરોબર વચમાં જોયો તો પારાશરને થયું કે આ દીકરી કોઈ મામૂલી નથી. આ કોઈ દીકરી દેવતાની દીકરી છે. આ કોઈ માછલીના પેટે ભલે જ એની માછલીની ગંધ આવે, પણ આ કોઈ દીકરી નથી. હાથ પકડ્યો. કેમ? તારા ઘરે ભગવાન જન્મવાનો છે, તું તારા જન્મને યાદ કર. તું મામૂલી બાઈ નથી, તું જગદંબાની શક્તિ છે. પહેલે કીધું, જો હું જગદંબાની શક્તિ હોઉં તો મારા શરીરમાંથી દુર્ગંધ જતી રહે, બોલે તથાસ્તુ. અને જો હું શક્તિ હોઉં તો મારી કુંવારી પેટે ભગવાન જન્મે, તથાસ્તુ. અને જો હું જગદંબા હોઉં તો મારા પેટે ભગવાન જન્મ, મારા વિશ્વમાં, મારા જીવનમાં કામ આવી જાય, તથાસ્તુ. અને પારાશર જતા રહ્યા. જાતા જાતા દેવીએ માગ્યું કે મહારાજ, મારા શરીરમાં માછલીની ગંધા તમે દૂર કરી, પણ હું એકલી શું કરું? બોલે કે રાજા સાથે તારા લગ્ન થશે, તારા શરીરમાંથી કમલની વાસ આવશે. અને જતા રહ્યા. સમય આવ્યો, ભગવાન વ્યાસ જન્મ્યા. બોલીએ વ્યાસ નારાયણ ભગવાન. અને એ વ્યાસે આ કથા લખી.